آج پاکستان دشمن کے حملوں کا شکار ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور آپ نے ان گزارشات کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ پہلی بات کہ جہاد جس کا نام ایک عرصے تک اسٹیٹ خود لیتی تھی، پھر ایک پالیسی آئی، جہاد کا نام لینا ممنوع ہو گیا، جہاد کے اوپر پابندی تقریباً لگا دی گئی۔ یہ جہاد اصل میں ہوتا کب ہے اور جہاد ہر امتی کے اوپر، ہر وطن کے اندر رہنے والے کے اوپر فرض کب ہوتا ہے، اس کی بھی قرآن و حدیث میں واضح مثالیں اور صحیح احادیث اور قرآن پاک کی آیات بتلاتی ہیں۔ یہ کس وقت فرض کفایہ ہے اور کس وقت فرض عین ہے اور کس وقت اس خطے کے سارے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی شرائط ہے، میں آپ کے سامنے صرف مفہوماً بیان کروں گا۔ نمبر ایک بات، جب کوئی اسلامی ریاست ہو اور اس کا سپہ سالار، اس کا حاکم، اس کا کمانڈر ان چیف اس بات کا اعلان کر دے کہ کافر ملک کے اوپر یلغار کرنی ہے، حملہ کرنا ہے، یا کافر ملک نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، یہ اعلان کون کرے گا؟ کمانڈر ان چیف، ملک کا حکمران۔ اور اعلان کرنے کے بعد کیا کہے گا؟ میری قوم کا، میرے وطن کا، مسلمانوں کا ہر نوجوان اس جہاد میں حصہ لے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور کوئی ایک بندہ بھی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے کہ ملک کی آبادی 20 کروڑ ہو، 22 کروڑ ہو، کمانڈر ان چیف اعلان کر دے کہ ملک کے اوپر حملہ ہو گیا ہے یا ہم نے کافر ملک پہ حملہ کرنا ہے اور مجھے تم سب کی ضرورت ہے، ہر ایک کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ماتا ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو، جو مر گیا اور اس نے آپ کو جہاد کے لیے ٹرین نہ کیا، کیا مطلب؟ ارادہ نہ کیا، نیت نہ کی، مر گیا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ارادہ نہیں کیا یا یہ امید کا اظہار نہیں کیا کہ اگر خدا نخواستہ دشمن حملہ کرے گا میں جہاد کے لیے نکلوں گا، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ حالت نفاق میں مر گیا۔ جہاد بہت اہم فریضہ ہے اور اس بات کو آپ غزوہ تبوک کے حوالے سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلمانوں آج جہاد کی ضرورت ہے، دشمن مضبوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ جب جہاد پہ جایا کرتے تھے، بعض لوگوں کو کہا کرتے تھے جس نے شامل ہونا شامل ہو جائے، جو رہنا چاہتا ہے رہ لے۔ اس کو معتوب نہیں تھا کہ بدر کے اندر قافلہ اس کے پیچھے جانے کا ارادہ تھا، مدینہ میں جو صحابہ رہ گئے ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن غزوہ تبوک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمت عملی اختیار کی، دشمن کا نام بھی لیا، مقام کا نام بھی لیا اور ارادہ بھی ظاہر کیا میں وہاں جا رہا ہوں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کہیں اور کا ظاہر کرتے تھے تاکہ دشمنوں کو غلط اطلاع پہنچے۔ اب غزوہ تبوک کے اندر مشہور واقعہ ہے، حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال، حضرت ابن ربیعہ کا، 3 یہ صحابی تھے۔ ان میں سے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنی فراحی اور اتنی خوشحالی کبھی نہیں تھی جتنی غزوہ تبوک کے اوپر تھی۔ میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی زندگی میں جمع نہیں تھی ہوئی، غزوہ تبوک کے موقع پہ موجود تھی، میرے باغ کے پھل پکنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کر چکے تھے۔ میں ہر روز سوچتا تھا آج جا کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، اگلے دن پھر سوچتا تھا آج جا کے مل جاؤں گا، اچانک خبر ملی لشکر کوچ کر چکا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس تندرست گھوڑے ہیں، اونٹنیاں میں پیچھے سے جا کے مل جاؤں گا۔ اسی پس و پیش کے اندر، انہی حالات کے اندر میں اس جہاد سے پیچھے رہ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے سفر میں میرا خیال نہ آیا، لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو کہا کعب بن مالک کہاں پہ؟ کہا وہ تو مدینہ میں رہ گئے، ان کو 2 چادروں نے روک دیا، مطلب خواہش نفس نے اور مال نے ان کو وہاں پہ روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب فتح سمیٹنے کے بعد
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर वापस चला, उधर मदीना में हजरत काब बिन मालिक को खबर हो गई कि लश्कर वापस आ रहा है। अब तरह तरह के बहाने सोच रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, मैं क्या कहूंगा। लोगों, सिर्फ 3 मुसलमान सहाबी बात जो बतलाने का मकसद है। लोग ये समझते हैं हाकिम वक्त ऐलान कर दे, अवाम जंग के लिए तैयार हो जाएं, तो शायद हमने अपने घरों में रहना है, दुबक के बैठना है, उसके अंदर माली और जानी तौर पे हिस्सा नहीं लेना। आप ये बतलाइए, ये इतने अदीम सहाबा हैं, सोच रहे हैं अब नबी करीम आएंगे तो ये बहाना करेंगे। कहते हैं नबी करीम वापस पहुंच के मुझे बुलाया, मैंने सलाम किया, नबी करीम ने सलाम का जवाब दिया, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन मैं नबी करीम की मुस्कुराहट को बड़ा अच्छा पहचानता हूं। उस दिन नबी करीम की मुस्कुराहट में मेरे साथ नाराजगी थी। हाँ, क्यों पीछे रह गए? कहा जो झूठ सोचे थे एक झूठ ना बोल सका। नबी करीम को कहा बागों के फल पकने वाले थे, आसाइश थी, कुशादगी थी, इतनी राहत, इतनी मुसर्रत, इतनी फरहत के साथ मैंने अपनी जिंदगी में कोई लम्हा नहीं गुजारा। बस इन्हीं चीजों में मशगूल हो गया, पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द। अब वो वापस पलटते हैं, कहते हैं मेरे सामने लोग आ रहे हैं जो मुनाफिकीन थे, 70-80 के करीब आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठी कसम खाई, नबी करीम ने उनके लिए दुआए मगफिरत कर दी। झूठी कसम खाई, इस वजह से पीछे रह गए, इस वजह से झूठी कस्में खाई जा रहे हैं, नबी करीम उनको कही जा रहे हैं अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह तुम्हें माफ करे। कहता मेरे साथियों ने कहा यार तू कैसा आदमी है, तेरी मगफिरत के लिए यही काफी था, तू भी झूठ बोल देता, नबी करीम तेरे लिए दुआए मगफिरत कर देते, तेरा बेड़ा पार हो जाता। नबी करीम दुआए मगफिरत कर दी। कहा मैंने सोचा मैं जाके बात बदलूं, लेकिन मैंने पूछा मेरे अलावा भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने सच बोला? कहा 2 और हैं, हलाल बिन उमैया और हजरत मुरारा इब्न रबी हैं, ये 2 बंदे और भी मौजूद हैं तेरे साथ जिन्होंने सच बोला है। अब ये 3 हो गए, इनको अपने अंदर कुव्वत का एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं सच बोलने वाला। लेकिन फिर वही बात कुरान पाक की वाला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, कि ये जो 3 पीछे रह गए, इनके ऊपर जमीन पूरी कुशादगी के बाद तंग हो गई, साहबा ने इनके साथ बायकॉट कर दिया। मुनाफिकों ने जिन्होंने कस्में खा के यकीन दिलाया उनसे गुफ्तगू जारी है, और जिन 3 ने सच बोला इनका बायकॉट हो गया, इनके साथ कलाम नहीं है। कहते मैं तंग आ गया, मैं अपने किसी दोस्त को बताता, किसी दोस्त को बुलाता, मेरे से कलाम ही ना करता हजरत, हत्ता कि मेरे चचा का बेटा अबू कुतादा, मैंने उसको जाके सलाम किया और उसको कहा सच बता मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता। तो मुझे आगे से क्या कहते हैं मुंह में, अल्लाह और उसका रसूल जानता। कहते हैं मेरे दिल को चोट पड़ी। फिर मैंने 40 दिन तन्हाई में गुजारे, यहां के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया, बीवी से अलहदा हो जाओ, यहां तक की नौबत आई। लोगों ये संगीनी का आपको एहसास दिलाना मकसूद है, वाकया लंबा है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा पहलू है। 50 दिन गुजर गए, आने वाले ने निदा दी, कहा तेरी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली। खुशी और मुसर्रत का लम्हा आया, आंखों में आंसू आए, घोड़े को एड़ लगाई, मस्जिदुल नबी में दाखिल हुए, तलहा बिन उबैदुल्लाह ने इस्तकबाल किया। अल्लाह की कसम काब मरते दम तक उस इस्तकबाल को नहीं भूले। कहा मुहाजिरों में वाहिद थे जो आगे बढ़े, मैंने अपने 2 कुर्ते जिसने इतला दी थी तौबा की कि अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली, उसको अता किए। कहते मेरा ख्याल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आई होगी, क्या मैंने तीनों को मुआफ कर दिया। मुझे ये नहीं था पता कि अल्लाह हम तीनों के लिए आसमान से कुरान नादिल कर देगा। अल्लाह ने आसमान से तीनों के लिए कुरान नादिल किया कि उन तीनों की तौबा अल्लाह ने कबूल की, उन तीनों की बाकियों की नहीं की। जिन्होंने झूठ बोला था, जिन्होंने कसमें खा के यकीन दिलाया, उनकी तौबा कबूल नहीं हुई। इन 3 की तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल कर ली कि सच बोला था। और हजरत काब कहते हैं अल्लाह की कसम, किसी सच के बदले में इतना उम्दा नतीजा शायद ही किसी सहाबी को मिला हो जो मुझे मिल गया। अल्लाह ने कुरान में नाम भी नादिल कर दिया, मकाम भी नादिल कर दिया, और अल्लाह ने आयतों के जरिए मेरी बरात का ऐलान किया। वो सामीन गिरामी कदर, इस वाक्य के अंदर क्या बात पोशीदा है जो बतलाना मकसूद है। आज अगर वतन अजीज के अंदर काफिर मुल्क हमलावर हो जाता है तो आपने और मैंने घरों में नहीं बैठना। अगर हम अमली तौर के ऊपर अपनी जान के साथ
जिहाद करने में कमजोर हैं, हमने अपने माल के साथ जिहाद करना है। माल के साथ जिहाद करने में कमजोरी महसूस करते हैं तो रजा कराना तौर पे खिदमात सर अंजाम देनी है, मेडिकल कैंप्स में जाना है, नर्सिंग की ड्यूटियां अदा करनी है, खून की सप्लाई और दीगर अमूर जो भी सिपा सलार और हुक्मरान हमारे जिम्मे लगाएगा, आपके और मेरे ऊपर फर्ज हो जाता है।